दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, तुझसे आता हूँ तेरे पास, हमको है तुझसे हमको कबूल कर ले, पापों से शुद्धि कर दे, हमको कबूल कर ले, सारे पापों से शुद्धि कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन से ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन से ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ तुझसे, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। खुदा बरकत देगा, आशीष दे खुदावन। कोई भी भैन भरा जिसनों भी आत्मा गवाही कर रहा है वो दुआ कर सकता है। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक गीत ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। रोटेट ते लाई रोटेट ते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। ओदे बिना किस काम दे दुनिया ते हाँ खड़ी दम दे। हालेलुया। ओदे बिना किस काम दे दुनिया ते हाँ खड़ी दम दे। आज ए पैगाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। अपने गुनाह नाल लत्ते सां, फिकरां दे पार थल्ले दब्बे सां। अपने गुनाह नाल लत्ते सां, फिकरां दे पार थल्ले दब्बे सां। उस तो आराम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ। यीशु दे इनाम दा नतीजा ओदे फरमान दा नतीजा है। हालेलुया। यीशु दे इनाम दा नतीजा है, ओदे फरमान दा नतीजा है। रूह दा इनाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ। रब दा कलाम लेके आए हाँ, यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ। यीशु दा सलाम लेके आए हाँ, आए हाँ। यीशु दा सलाम लेके आए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ। ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। रूहानी ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।
ਦਇਆ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਆਏ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਦੇ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆਮੀਨ। प्रभु आशीष बरकत दे, बरकत लवली हो सारे भैन भरावां नूं। मेरी आवाज़ आ रही है सब नूं? तो प्रभु आशीष बरकत दे तुहानूं सारिआं नूं प्रभु बरकत दे विच। और असीं सब तो पहलां अपने सब तो कीमती मेहमान प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह साडे विच मौजूद है। आमीन। क्योंकि प्रभु कहता जिथे 2 या 3 जन मेरे नाम च इकट्ठा हुंदे ने, मैं उन्हां विच खुद मौजूद ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। तो ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ पाक पवित्र कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ प्रभु ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਚਨ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 2 ਆਇਤ, ਉਸ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ जो अपने लोगों के विच आ गया, उन्हें 12 चेलियां नूं चुनिया, मसा किया। नवे नियम की किताब है कुलसियां और उसका 2 अध्याय है, जिस विच प्रभु का वचन कहता है कि तुसी परमेश्वर के भेत नूं जान लो। परमेश्वर के भेत नूं जान लो अर्थात प्रभु यीशु मसीह नूं जान लो। आमीन। असी इस कलाम के लिए छोटी जी दुआ करते हाँ और इस कलाम नूं याद रखना जो असी कुलसियां दी किताब और 2 अध्याय की 2 आयत विच पढ़िया कि तुसी परमेश्वर दा भेत जान लो अर्थात प्रभु यीशु मसीह नूं। आमीन। असी दुआ करते हाँ अज दी सभा दे लई। महान सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, प्रभुआं दे प्रभु, राजियां दे राजा, प्रभु परमेश्वर तुसी अपना वादा करते हो, वचन दिंदे हो तो अपने उस वचन नूं पूरा करन दी ताकत भी रखते हो। प्रभु परमेश्वर अज तुहाडे आग्या दे नाल प्रभु जी मैं इस नगर दे विच इस जगह ते आया हाँ और मैं इत्थे अपनी मर्जी नाल नहीं आया हाँ और मेरा विश्वास है कि तुसी मेरे नाल हो और तुसी कहा कि सारे जगत विच जाओ अते मेरियां शिक्षावां दा प्रचार करो अते देखो मैं दुनिया दे अंत तक तुहाडे नाल हाँ। प्रभु जी तुसी साडे नाल हो और तुसी कहा जिथे 2 या 3 जन भी मेरे नाम च इकट्ठा हुंदे ने उत्थे मैं खुद मौजूद हुंदा हाँ। भजन साहित्य जी तुसी कहने हो कि मेरी मौजूदगी विच डरदे और कंबदे हुए बैठो और तुहाडा कलाम कहता है कि परमेश्वर ठट्ठे और मजाक विच उड़ाया नहीं जाता, जिहड़ा भी उन्होंने अच्छे हिरदे नाल लभदा है परमेश्वर उन्होंने मिलता है। प्रभु परमेश्वर अज असीं तुहाडा भेत जानना चाहते हाँ। सारी सृष्टि तुहाडा भेत जानना चाहती है, सारी सृष्टि तुहाडे भेत दे पिछे है। सारी सृष्टि जानती है कि तुसी बहुत महान भेत वाले परमेश्वर हो और सारी कायनात ही तुहाडा भेत जानना चाहती है और दुनिया अलग अलग तरीके नाल तुहानूं लभ रही है, अलग अलग तरीके नाल मन रही है। पर प्रभु परमेश्वर असी तुहाडी इस पवित्र बाइबल दे विच तुहाडा भेत लभीए कि तुहाडा महान भेत की है और प्रभु परमेश्वर वो भेत साडे ते खुल जावे। तुसी चेलियां नूं कहा सी जदों चेले कहंदे कि तू प्रभु दृष्टांतां विच भेतां विच गल क्यों करदा है, प्रभु कहंदा है दुनिया दे लई भेत दृष्टांत दिते ने पर तुहानूं इन्हां भेतां नूं समझण दी समझ दित्ती हुई है। प्रभु यीशु अज सानूं समझ दे, जब तक तू ना समझ देवे असीं इस तेरे कलाम नूं समझ नहीं सकते। और प्रभु जी जदों तुहाडा पवित्र आत्मा इस पवित्र बाइबल का लिखारी जो आंदा है साढ़े उत्ते, दूसरा तिमोथी 3:15, दूसरा पतरस 1:20 वाला, सारे नबियां ने अपनी मर्जी नाल कलाम नहीं लिखिया बल्कि तुहाडा पवित्र आत्मा की अगवाई नाल कलाम लिखिया है। अज वही पवित्र आत्मा साडे विच होवे और प्रभु जी ताकि असीं तुहाडे कोलों बहुत सारियां आशीषां बरकतां लैके जाइए और आसमानी बरकतां लैके जाइए, जिसमानी बरकतां लैके जाइए। अज ये कर प्रभु जी आशीषां नाल भर दो प्रभु जी, तुहाडी खुद की मौजूदगी होवे। असीं तुहाडा स्वागत करते हाँ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਹੂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਦਿਨਾਂ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਛੂਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਖਤ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਬੀਜ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ, ਨਾ ਕੰਟੀਲੀ ਝਾੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਲਵਲੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਆ, ਸਲਾਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਤਬੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਤਬੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਜਿਰ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਗਸ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ, ਆਮੀਨ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਆਦਰ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਚਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਬਣਾਏ, ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਏ, पेड़ पौधे बना रहा है, पानी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। लेकिन फिर भी हजे भी एक चीज़ की कमी सी। उन्हें फरिश्तियां नूं इकट्ठे करके कहंदा पिया 1:26 दे विच कि आओ मनुख नूं बनाइए। सब तो प्यारी चीज़ परमेश्वर ने फैसला किया कि बनाइए, मनुख बनाइए। 1:26 च फरिश्तियां नूं कहंदा मनुख बनाइए। साडा बनाने का फैसला 1:26 विच हो रहा है कि आओ मनुख नूं बनाइए। अज उस मनुख को अपने उस रचेता के लिए समा नहीं है, वो इसे लिए नाराज़ है मनुख जाति तो। बीमारियां दुख तकलीफां दी वो इसे लिए इजाजत दिंदा पिया है। अज वो अपने बनाए हुए मनुख वाल तकदा है, ਉਹਦਾ मनुख ਉਹਨੂੰ ही सीरीयस नहीं लै रहा। वो अपने रचेता नूं, अपने अब्बा बाप नूं वो सीरीयस नहीं लै रहा। और याद रखना वो बहुत ही महान शक्तिशाली परमेश्वर है, जिसने मुँह तो बोलिया उजियाला हो जाए, उत्थे उजियाला खड़ा सी। उसने क्या सूरज बन जाए, सूरज उत्थे खड़ा सी। चंद्रमा क्या बन जाए, बन गया सी। और उसने 2:7 विच जमीन की मिट्टी लीती, मिट्टी नूं उसने आकार दिता और उस दे विच जीवन का साह भरिया और वो मिट्टी का पुतला जीवत हो गया। 1:26 दे विच आत्मा बनाया, 2:7 विच शरीर बनाया और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने सोल पाया। इस तरह एक मनुख रूह आत्मा और जिसम ਦੇ ਵਿੱਚ बन के 3 चीज़ों तो तैयार हो गया। और परमेश्वर कहता मनुख का कला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने हमेशा ही अपने बनाए हुए मनुख की भलाई ही सोची है। ये असी हाँ ਜਿਹੜੇ बरकत नहीं लै पाते। जे असी सजावां विच है, इहदा कारण परमेश्वर कदे नहीं हुंदा। परमेश्वर कदे भी बीमारियां नूं रचण वाला नहीं है। असी उन्ने हाँ जो उन्हां चीज़ां नूं चुनदे हाँ। परमेश्वर कहंदा मनुख दा कल्ला रहना अच्छा नहीं, मैं उहदा सहायक हैल्पर बनावांगा। और उसने जदों सलाह दिता, परमेश्वर ने पैरां दी हड्डी नहीं कड्डी, परमेश्वर ने सिर दी हड्डी नहीं कड्डी, परमेश्वर ने उसकी यह हड्डी कड्डी जिस हड्डी नाल मनुख खड़ा रहिंदा है। परमेश्वर ने साडा सहायक साडी इस हड्डी तो कड्डिया होया है, सिर तो नहीं कड्डिया, पैरां तो नहीं कड्डिया। साडा सहायक साडी इस पसली तो कड्डिया है, जिस पसली तो असीं खड़े रहने हाँ। परमेश्वर ने उहदे तो हवा बना दिती, जीवन साथी बनाता। और उन्हां दी पहचान की सी, वो परमेश्वर दा बेटा ते बेटी सी। आमीन। बस कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उच्ची छोटी जात कुछ नहीं सी। बस वो दोनों कौन सी? परमेश्वर दे बेटा ते बेटी सी। और रोज शाम परमेश्वर बाय फेस दोनों नूं मिलदा सी। आमीन। जमीन आसमान का मालक अपने बेटे और बेटियां नूं दोनों नूं रोज शाम मिलदा सी, पर अज नहीं मिलदा। परमेश्वर ने उन्हां नूं कहा पेड़ पौधे तुहाडे ने, ए फल फ्रूट तुहाडे ने, आराम नाल आनंद ना बैठ के तुसी मेरी बनाई हुई कायनात का आनंद करो। पर इहदे बदले मैं तुहाडे तो एक बाइबल मंगदा हाँ, एक लिखत दी बाइबल। ये सारियां आशीष बरकतां दित्तियां ने, तुसी कोई काम नहीं करना, बैठना है और मेरी बनाई हुई कुदरत का आनंद बनाओ। फल फ्रूट तुहाडे कोल है, जानवर तुहाडे कोल है, बाग बगीचे तुहाडे कोल है, तुसी आराम नाल बैठो और मेरी कुदरत का आनंद करो। पर ये बदले परमेश्वर कहता कि मैनू एक चीज़ चाहिए है। और आदम हवा को किन्नियां लिखतां दी बाइबल सी? आदम हवा को सिर्फ एक लिखत दी बाइबल सी। परमेश्वर कहता सी वो फल ना खाना। इन्नियां बरकतां दे बदले परमेश्वर ने की मंगिया? सिर्फ एक उम्मीद रखी कि तुसी ये पाप ना करना। और असी मनुख ने की किया? इन्नियां बरकतां दे बदले, इन्नियां बरकतां दे बदले असी फिर भी एक हुक्म पूरा नहीं कर पाए। आदम हवा को सिर्फ एक लिखत दी बाइबल सी, साडे कोल किड्डी वड्डी है। आदम हवा को सिर्फ एक हुक्म सी, उन्होंने को किड्डी वड्डी बाइबल सी, सिर्फ एक लिखत दी बाइबल सी। और वो एक लिखत नूं पूरी नहीं कर पाए तो वो सजावां विच चले गए। जिहड़ा परमेश्वर उन्हां नूं दिन रात मिलदा सी, वो मिलना बंद हो गया। परमेश्वर ते मनुखा दे विच वड्डा एक पड़ाव पै गया, विछोड़ा पै गया और एक बिच दरार आ गई। क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा है वो पापां नूं पसंद नहीं करता। परमेश्वर पवित्र सी, पवित्र है, पवित्र रहेगा। परमेश्वर पापां नूं पसंद नहीं करता और पाप की सज़ा मौत है। पाप की सज़ा मौत है। परमेश्वर ने जमीन उत्ते देखिया मनुख वधने शुरू हो गए है। मनुख जिद्दां जिद्दां वध रहा,
परमेश्वर ने मनुख बनाया सी, पर मनुख ने परमेश्वर बनाना शुरू कर दिता। परमेश्वर ने मनुख बनाया सी और वो बाप सी, उसने औलाद पैदा की, औलाद हुण बाप नूं पैदा शुरू करन लगी। रोमन्स 1 ਦੇ ਵਿੱਚ कि परमेश्वर ने सारी मनुख जाति ਨੂੰ बनाया, पर मनुखा ने परमेश्वर ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। परमेश्वर ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ परमेश्वर ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ शुरू कर दी। इसलिए परमेश्वर मनुख जाति तो नाराज हो गया और परमेश्वर ने मनुख उत्ते दुख तकलीफ बीमारियां आने की इजाजत दे दी। और जो उत्पत्ति च परमेश्वर ने देखा कि मनुख जमीन च वध गए ने, परमेश्वर कहना मैं देखा हर एक दे मन नूं किहदा मन मेरे नाल सही है। आमीन आमीन। परमेश्वर ने आसमान तो अज भी देखता है, याद रखना। हालेलुया। वो हर एक दे दिलां नूं बड़ी गहराई तक जानता है। आमीन। साडे च कपट है, उन्होंने पता लग जाएगा। साडा दिल सदाई वाला है, उन्होंने पता लग जाएगा, फैसला हो जाता है। परमेश्वर ने जो जमीन ते देखा तो उन्हें सारी मनुख जाति नूं देखा, एक भी मनुख उन्होंने सही नहीं मिलिया। तो बाइबल दे विच परमेश्वर कहता कि मैं गधा बना के भी नहीं पछता रहा। यशाया 1 विच कहता है कि गधा भी घट्टो घट्ट अपने मालक नूं जानदा है, पर ये मनुख अपने बाप अपने परमेश्वर नूं भुल गया होया है। यशाया 1 च परमेश्वर कहता गधे नूं भी पता है कि मेरा मालक कौन है, पर मनुख जात जिहड़ी मैनूं भुल गई। जिहड़ा परमेश्वर ने वादा कीता सी कि वधा फुलो, कोई बीमारी नहीं आवेगी, कोई दुख नहीं, तकलीफ तुहाडे नेड़े नहीं आवेगा, सिर्फ आशीषां आउणगीआं। पर मनुख ने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया। परमेश्वर सी, परमेश्वर है ते हुण भी है। परमेश्वर ने जदों देखिया जमीन उत्ते कि मैं मनुखां वाल देखा, अज भी वो सारे वाल देखता है। उन्हें देखिया किसी का दिल किदां दा है, तो बाइबल च लिखा परमेश्वर ने देखिया हर एक मनुख का मन जिहड़ा सी वो गलती सी। उत्पत्ति च पढ़ना परमेश्वर ने मनुखों के दिलों नूं देखिया, किसी का भी मन परमेश्वर दे नाल सही नहीं सी। हर एक मनुख जिहड़ा भज्जिया होया है, मैं तरक्की पैसा धन दौलत सब कुछ परमेश्वर नूं पिछे छड़ के हर इंसान अपनी दौड़ च, और हर एक इंसान ने अपना परमेश्वर आप तैयार कर लिया। किसी ने क्या मैनू आ पेड़ पसंद है, किसी ने क्या पसंद है। परमेश्वर ने देखा किसी मनुख का भी मन मेरे नाल सही नहीं है। और किड्डे दुख की गल है, जिहड़ी सब तो प्यारी चीज़ बनाई सी परमेश्वर ने इस कुदरत दे विच, और जिहड़ी अज इन्ना घमंड करती पई है। परमेश्वर गधा बना के नहीं पछता रहा, परमेश्वर कहना मैं मनुख बना के पछता रहा हाँ। साडी कोई वड्डी तारीफ नहीं होंदी है, इस गलतफहमी च ना रहना, क्योंकि साडा एटीट्यूड अज भी ठीक नहीं है। अज भी असी सीरीयस नहीं है, साडी तो कोई खूबी है ही नहीं है, तो हजे भी उहदी दया है जिहड़ा करके असी बचे हुए हाँ। उन्हें देखा कोई भी मनुख सही नहीं है, किसी मनुख का भी मन प्रभु दे नाल सही नहीं है। कहना मैं मनुख बना के पछता रहा। ये समा साडी मनुख कौम ने लियाता सी कि रचेता नूं कहना पिया स्वर्ग च बैठ के मैं मनुख बना के पछता रहा हाँ। असी कहने गधा कोई अच्छा नहीं है। परमेश्वर कहना उन्होंने भी पता है अपने मालक का कि वो मालक कौन है, मेरा बनाया हुआ इंसान मैनू भुल गया। कहना मैं मनुख खत्म कर देवांगा। कहना मैं साढ़े साह किहदे हथ विच ने, साढ़े साह अगला साह असी लेना है नहीं लेना, इसका फैसला कौन करता है? परमेश्वर करता है। अगर अज असी उन्होंने नाराज कर देंगे तो कल का दिन नहीं देखा पावांगे असी। साढ़े अगले दिन का अगले मिनट का फैसला परमेश्वर करता है, क्योंकि उन्हें पुतला बना के मिट्टी का ਉਹਦੇ अंदर साह उन्हें पाया सी। और याद रखना जे वो साह देना जानता वो साह लैन की ताकत रखता है। उन्होंने किसी हथियार की लोड़ नहीं पवेगी जो उन्हें किसी का साह लेना है। इसलिए सानू कितना परमेश्वर के डरते कंबते रहना चाहिए है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि साडा अगला साह भी उन्हें डिसाइड करना है। वो कहता मैं मनुख बना के पछता रहा हाँ। असी परमेश्वर नूं की दिता है? परमेश्वर नूं अपने रचेता नूं जिन्हें सानू बनाया उन्होंने असी हमेशा दुख दिता है, और स्टिल अज भी कोई खुशियां नहीं दे रहे। असी अज भी एहसान करते पे हैं कि चर्च जा रहे हैं, ये भी एहसान करते पे हैं ते, जबकि साडी ये जिम्मेदारी है कि अपने बाप दे नाल बने रहना। परमेश्वर कहना मैं मनुख खत्म ही कर देवांगा, लेकिन याद रखना हमेशा ही जिन्नी मर्जी बुराई हो जाए परमेश्वर दे जमीन दे उत्ते हमेशा धर्मी लोग भी पाए गए ने। हालेलुया। ओ देखियो जिहड़ा कोई धर्मी होवेगा कदे परमेश्वर की निगाह तो बचेगा नहीं। ना दुष्ट परमेश्वर की निगाह तो बचता है, ना धर्मी बचता है। परमेश्वर ने दुष्ट देखा कि दुष्ट ने, पर उन्हां विच एक धर्मी भी मिलिया, नूह मिल गया, और ओहदा मन परमेश्वर दे नाल सही सी।
ਸਟਿਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:8 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯੁਗੋ ਯੁਗੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੂੰਹ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਧਰਮੀ ਤੇ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਵ ਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਨੂੰਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਗਿਆ, ਵੜਦਾ ਗਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾ। 8 ਜੀ ਅੰਦਰ ਬਚੇ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਧਰਮੀ ਤੇ ਖਰਾ ਕੌਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਨੂਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 8 ਜਾਣੇ ਟੋਟਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਨੂਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋਬਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੋਬਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦਇਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਬੰਦ ਹੋਗੀ, ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਪਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2000 ਸਾਲ 2 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਹੋਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਧੀ ਲਵੇਗਾ। 2000 ਸਾਲ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਪਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ, ਇਹ ਤੋਬਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਔਰ ਨੂਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਮ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਇਆ। ਮਰੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 1:20 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਚਨ
यही वचन जिहड़ा मरियम दे अंदर गया सी वो एक अल्लाह वचन नहीं रहा सी, वो वचन ने अपना काम करना शुरू कर दिता। वो वचन देधारी हो गया, परमेश्वर देधारी हो गया। मरियम दे अंदर वचन सी और वचन ही परमेश्वर सी। एक कदी 14 वचन देधारी हो गया। यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर है। वो 50% परमेश्वर नहीं है, 20% परमेश्वर नहीं है, वो 100% परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर सी और वचन देधारी होया, वचन देधारी होया, परमेश्वर देधारी होया। पहला तिमोथियुस 3:15 भक्ति का भेद बहुत ही गंभीर है, डीप है कि परमेश्वर शरीर दे विच आ गया। भक्ति का भेद गंभीर है, परमेश्वर शरीर दे विच आ गया। पहला यूहन्ना कहंदा जिहड़ा भी मनुख मान लैंदा है कि परमेश्वर शरीर दे विच आया, वही मनुख परमेश्वर वालों है। जिहड़ा नहीं मनदा मसीह विरोधी है। प्रेरितां दे काम 2:37 पवित्र आत्मा पतरस दे उत्ते सी, और पतरस नहीं सी, और पवित्र आत्मा बोल रहा सी, जिन्हों तुसी सलीब उत्ते चढ़ाया तुहाडे यहोवा ने उसी यीशु नूं मसीह भी ठहराया है ते परमेश्वर भी ठहराया है। आमीन। सुनने वाले दे दिल छिद गए कि असी तो उन्होंने मनते पे सी आम मनुख है। पवित्र आत्मा कहता मनुखी नहीं है, वो मसीह भी है ते परमेश्वर भी है, दोनों ही है। तुसी किदा कह देता कि कला वो मनुखी है, तुसी किदा कहता कला वो मसाया ही है। कहता वो मसाया भी है और वो परमेश्वर भी है। सुनने वाले दे दिल छिद गए। और जो तुहाडे उत्ते वचन खुलेगा, याद रखना बोलने वाले ते पवित्र आत्मा ते सुनने वाले दे उत्ते भी वही पवित्र आत्मा सी ते दिल छिदे है। फिर सवाल जरूर आवेगा कलीसिया दे विचों कि जिहड़ा असी गुनाह कर बैठे हजे तक कलामना सही नहीं है, असी ठंडे क्यों हैं, प्रभु की करिए, सानू इदा कर, गरम सरगरम कर। फिर जवाब जरूर आवेगा अगर तुहाडे दिल छिदे होंगे। पतरस कहंदा फिर घबराने की लोड़ नहीं। 2:38 कहंदा एक दरवाजा रखा है, एक रस्ता है। कहंदा पहला काम करो कि जेड़े तुसी जिदा विच सी, गलत तरीकां ते चलदे पे सी, ढिले सी, आलसी सी, परमेश्वर नूं ठट्ठे मजाक चुड़ा रहे सी, कहंदा इन्हां सारे पापां तो तौबा कर लो और मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम च बपतिस्मा लो ते तुहाडे पाप माफ नहीं जड़ों साफ हो जाएंगे। उस तो बाद पवित्र आत्मा का दान दिता जाएगा। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर एक पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह कहना मैं अपने पिता के नाम तो आया हाँ, मैं अपने पिता के नाम तो आया हाँ। फरिश्ता जिब्राइल कहना मरियम तू पुत्र जनेगी, ओदा नाम पुत्र रख दी। नहीं, जिब्राइल कहना तू एक पुत्र जनेगी, ओदा नाम यीशु। किनू मनदे हो? फरिश्ता कहंदा तू पुत्र जनेगी, ओदा नाम यीशु रखी। यूहन्ना 14:9 यीशु मसीह कहना मैं जा रहा मेरा पिता, ये नहीं मैं भी इत्थे हाँ ते पवित्र आत्मा भी आवे। कहना मैं जावांगा तां आवेगा, मैं जा रहा हाँ मेरा पिता मेरे नाम च, मेरे नाम दे विच पवित्र आत्मा भेजेगा। पवित्र आत्मा इज ए नॉट ए नेम। वो कहता मेरे नाम च पवित्र आत्मा भेजेगा, मैं पिता के नाम तो आया हाँ। और परमेश्वर यूहन्ना 4:24 परमेश्वर एक आत्मा है। यूहन्ना 10:30 परमेश्वर यीशु मसीह कहता मैं और मेरा पिता एक है। तुसी सानू दो ना करो, मैं और मेरा पिता एक है। चेला कहता पिता दिखा दे। कोई बुजुर्ग बैठा होगा स्वर्ग दे विच, दाढ़ी वाला चिट्टी ते नाल पुत्र बैठा होगा। यीशु कहता यूहन्ना 14 दे विच कहता तेनू पता ही नहीं लगा अज तक तेरे नाल कौन रहिंदा है? जिन्हें मैनू देखिया उन्हें पिता नू देखिया है। मैं और मेरा पिता एक हाँ। कि तू कहना विश्वास करता है? अज यीशु मसीह तुहानू पूछ रहा है कि इस गल ते विश्वास करते हो? लोग कहते नहीं वो दो है। प्रभु यीशु कहना मैं ते मेरा पिता एक है। कलीसिया चर्च कहते नहीं वो दो है। यीशु अजी आज तुहानू पुछदा पिया, तुसी जवाब दो। यीशु कहता कि तू विश्वास करदा मैं पिता विच हाँ, पिता मेरे विच है। यूहन्ना 10:30 मैं और मेरा पिता एक है। ते पवित्र आत्मा यूहन्ना 4:24 परमेश्वर एक आत्मा है। ते पैड़ा आत्मा है नहीं, वो पवित्र आत्मा है। और बाइबल कहती जिहड़ा मनुख दे पुत्र दे खिलाफ बोलेगा उहदा गुनाह माफ किया जाएगा इस शरीर के खिलाफ। जिहड़ा पवित्र आत्मा के खिलाफ गुनाह करेगा ओदा गुनाह ना इस जन्म च ना अगले जन्म च माफ करेगा। वो पतरस नहीं बोल रहा सी, पतरस नहीं 12 के उपर पवित्र आत्मा आया होया सी। वो पवित्र आत्मा सी कहंदा हुण मन फिराओ यीशु मसीह के नाम च पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम पेंटीकोस्टल वाले दिन खुल गया, प्रगट हो गया। उस तो बाद यूहन्ना प्रेरितों के काम 8:46 10:46 16:43 सारे बपतिस्मे प्रभु यीशु मसीह के नाम च होए। रोमन्स 6:1 दे विच जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिता है, उसकी मौत का बपतिस्मा लिता है। हालेलुया। इसलिए कुलसियां दे विच लिखिया है
कि परमेश्वर का भेत जान लो, परमेश्वर का भेत जान लो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नूं। मैं पहला करोड़ां विचों निकल के आया होया हाँ, मैं राजपूत ठाकुरां पिछों। साडे को मेरे को किन्ने परमेश्वर सी? करोड़ा सी। दूसरे क्यों गया? कहते 10 है साडे को। इस्लाम कहते साडे को 3 है। मसीहत भी कहती साडे को 3 है। मैं कहा एक कित्थे है? जद की ले व्यवस्था ववन 6:4, यशाया 44, यशाया 45, यशाया 46, पूरी बाइबल कहती पई है कि ओ इजराइलियो तुसी सुन लो, मैं सच्चा ते जिंदा एक खुदा हाँ। हालेलुया। किन्ने साडे को परमेश्वर? कहंदा सच्चा ते जिंदा एक खुदा हाँ। यशाया नूं कहंदा ना मेरे तो पहला कोई परमेश्वर सी, ना मेरे तो बाद कोई परमेश्वर होवेगा, और मैं कल्ले ने सारी कायनात बनाया है, मेरे नाल कोई सलाहकार भी नहीं सीगा। मैं ही सी, मैं ही हाँ, मैं ही रवांगा। वही यशाया 9 दे विच कहंदा पिया 6 दे विच, एक कुआरी गर्भवती होवेगी, पुत्र जनेगी। परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं जाता। देयर इज ए नॉन ऑफ सिंगल कॉन्ट्राडिक्शन इन दी होल बाइबल। पूरी बाइबल दे विच तुसीं सिंगल कॉन्ट्राडिक्शन नहीं देखोगे, एक भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखाओगे। जे किसी नूं बाइबल समझ नहीं आ रही, उहदे दिमाग दे विच गड़बड़ है। बाइबल च कदे भी कोई गड़बड़ नहीं है। परमेश्वर ने क्या कुआरी गर्भवती होवेगी, वो पुत्र जनेगी, ਉਹਦਾ नाम की रखना? ਉਹਦਾ नाम कहंदा पराक्रमी परमेश्वर होवेगा। कि परमेश्वर सानू खुद ही 2 परमेश्वर दे रहा है? नहीं, कहंदा ਉਹਦਾ नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी अनंत काल का पिता, ਉਹਦਾ नाम परमेश्वर होवेगा। क्योंकि वचन जिहड़ा सी योना दी अंजीर दे विच कि आद विच कल्ला वचन सी, वचन परमेश्वर दे नाल सी ते वचन ही परमेश्वर सी। 1:14 वाला वचन देधारी हो गया। जे वचन परमेश्वर है, देधारी कौन होया? परमेश्वर। किहड़े मसीह बनना? ठंडे वाले या स्वर्ग जाने वाले? इदां बनांगे? ठंडे तो इत्थे ही रहने वाले ने। ओ हालेलुया आमीन। भूत कड्ढण वाले प्रभु कहंदा मैं तो जानदा ही नहीं तुसीं कौन हो। वो कहंदे तेरे नाम च भूत कड्ढदे रहे प्रभु 10,000 बंदा मेरे नाल, असीं तां बड़े बीमार चंगे कीते। कहंदे इसनूं मैं जानदा ही नहीं। बाइबल दे विच मैं तुहानूं जो किहा वो तां काम कीता ही नहीं। प्रभु कहंदा मैं तुहानूं इकट्ठे करके चेलियां नूं किहा नहीं सी कि जो प्रभु भोज मैं करदा है, जद तक मैं आ नहीं जांदा करदे रहना। किहने कीता? किसी ने नहीं कीता। प्रभु कहंदा, पतरस कहंदा मेरे पैर ना धो, तू तां महान गुरु है। कहंदा जे मैं गुरु होके पैर धोया, तुसीं भी एक दूजे दे पैर धोया करना। और कहंदा गुरु जिहड़ा है जिहड़ा वड्डा होना चाहुंदा, पहला एक दूजे दे अधीन हो जावे। मैं गुरु होके तुहाडे पैर धोते ने, तुसीं एक दूजे दे पैर धोना। एक जगह दिखा दो तुसीं ते तैयार सारे ही है। यीशु मसीह आ रहा, स्वर्ग जाना है, कोई भी नहीं जा रहा जी। एक भी बंदा तैयार है बाइबल के मुताबिक? कोई भी तैयार नहीं है। सब कहते मैं अपनी संस्था नहीं छड़नी, मैं अपनी मिशन नहीं छड़नी, मैं पेंटीकोस्टल हाँ, मैं CNI है, मैं अगापे हाँ, मैं तो एक मसीह हाँ। मैं मसीह हाँ। कदों आ गया कि मैं पतरस दा हाँ, मैं पलूस दा हाँ, मैं यहूदी हाँ, मैं फरीसी हाँ, सदूकी हाँ? असी की सी? असी मसीह हाँ। असी सारे की हाँ? मसीह हाँ। योना 1 विच की लिखिया? जिन्हों ने यीशु मसीह ते विश्वास किया, वो ना हड्ड तो पैदा होए ने, ना लहू तो पैदा होए ने, वो परमेश्वर तो पैदा होए ने। परमेश्वर ने उन्होंने अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दे दिता। इस महान परमेश्वर का भेद की सी? प्रभु यीशु मसीह। कुलसियां 2:2 बाइबल घरे पढ़िया करो। पूरी तरह पास्टरां ते डिपेंड ना रहा करो। प्रेरितां दे काम विच पढ़ो। योना पतरस कोलों जो लोग प्रचार सुनते सी, घरे आके मिलाते सी कि ये गल्लां जो सुनिया मिलदियां भी पईयां कि मिलदियां नहीं पईयां। पूरी तरह डिपेंड ही ना हो जाओ कि जो कहता जिधर जाता ब्लाइंड लीड्स टू ब्लाइंड, अन्ना अन्ने नूं रस्ता दिखावे गिरेगा। अपने आप नूं जो सुनते बाइबल ना मिलाओ। ये ना होवे कि वो पूरा मेल ना खावे, किते हालेलुया करदे किते नरक च पहुँच जी। असी अपने आप नूं चैक करिए कि असी प्रभु भोज कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरे आन तक करते रहना। जे सेवक नहीं करवा रहा उन्होंने कहना ब्रदर जी ये मुताबिक ठीक करो। नहीं ठीक हुंदा, मैंने नहीं रखांदा किड्डा वड्डा पास्टर है, यीशु मसीह तो वड्डा कोई नहीं है। हालेलुया। इस बाइबल तो वड्डा कोई भी नहीं है। आमीन। जिहड़ा तुहानूं ठीक नहीं करता पिया तुहाडा दुश्मन है। जिहड़ी दवाई कोड़ी है वो तुहाडा सुधार जरूर करेगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्थे की कीता? कुलसियां 2:2 च कहंदा भेत जान लो परमेश्वर दा। की है भेत? प्रभु यीशु मसीह। पहला तिमोथी 3:16 कहंदा भगती का भेत बहुत गंभीर है। भगती सारे करते पे है, पर कहंदा भगती का भेत यह है परमेश्वर शरीर दे विच आया। परमेश्वर शरीर दे विच आया। कुलसियां 2:7-8
ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਮਣੀ ਹੈਡ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:3 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 19:6 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 1:3 ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 4:1 ਯੋਹਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ बैठा है। हालेलुया। ਉਹ ਜੋ ਸੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਮੱਤੀ 24 ਮਰਕਸ 13 लूका 21 3 सवाल हुए ने यीशु मसीह ਨੂੰ प्रभु हमें बता ये बातें कब होगी, तेरे आने का जगत के अंत के चिन्ह क्या होंगे। प्रभु ने उत्थे किया ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਧਰਮ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਇੰਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਦਾਰੀ ਆਖਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਤ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਗੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋਇਲ 2:25 ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੋਮਨ 9:25 ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋਇਲ 2:25 ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ बेदारी भेजांगा जमीन उत्ते, एक आखिरी बारिश भेजांगा। प्रभु ने जोएल 2:25 कहा होया है कि मैं अपना आत्मा अंत विच भेजांगा। जवान सपने देखेंगे, बजुर्ग भविष्यवाणियां करनगे, बड़े बड़े मौजे चमत्कार होणगे। रोमन्स 9:25 26-27 कहंदा प्रभु अंत दे दिनां विच अपनी आमद तो पहला तस दुख वाले दिन थोड़े घटा देवेगा। इन्ना मसीहां ते दुख आना है। प्रभु कहंदा यीशु मसीह कहंदा मैं आप ही चुनिया होयां दी खातर, बुलाया होयां दी खातर नहीं। बुलाए हुए 5000 ने, बुलाए हुए 70 भी सी, चुने हुए सिर्फ 11 सी, 12वां भी नहीं सीगा। असी बहुत सारे मसीह पिछे होवांगे लेकिन बहुत थोड़े है जिहड़े जान वाले उपर। प्रभु कहंदा कि मैं चुनिया होया खातर दिन घटावांगा। ਉਹ दिन घटा के प्रभु बड़ी वड्डी बेदारी भेजेगा। जोएल 2:25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਵੇਗਾ। ਮਸੀਹ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੇਦਾਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੇਜੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। हजे किसी भैन भरा को बीमार हो जाए तो वो भी ठीक होने वाला विश्वास नहीं है। देखो हजे साडा विश्वास इन्ना कमज़ोर है कि असी बीमार हो जाते हैं, साडा ईमान नहीं होंदा कि यसू ठीक करेगा। तो रैप्चर वाला विश्वास वो की करेगा। प्रभु खुद कहता पिया है कि जिदा मैं पेंटीकोस्टल वाले दिन पहली बारिश जबरदस्त भेजी सी, उसी तरह अपने आने तो पहला मैं एक आखिरी बारिश जबरदस्त भेजांगा। बड़ी जल्दी होने वाली है। तुसी बदलाव देखोगे जिन्हों ने स्वर्ग विच जाना है। जिन्हों दे विच बदलाव आएगा वो मत्ती 25 वालियां समझदार कुआरियां होणगियां। वो अपनियां मशालां ठीक कर रही ने। मशालां की है साडियां? पवित्र बाइबल साडी मशाल है। समझदार अपनियां मशालां सही कर रही ने। समझदार नूं पता है मशालां विच तेल भी चाहिए है। समझदार नूं पता है मशालां जल्दियां भी रहनियां चाहिए ने। समझदार ने कुपियां भी नाल ले लियां। तुसी मत्ती 25 मैनू नहीं पता तुसी घरे बाइबल पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो, पर यह नरक ते स्वर्ग जान का मसला है। मैनू नहीं पता पर तुसी कहंदे नहीं हुंदा। याद रखना सैमुअल नूं नरक तो बुलाया सी जादूगरनी ने। यह नरक ते स्वर्ग जान का मसला है। यह चाबियां किहदे कोल है? दोनों जगह दियां। प्रभु यीशु मसीह को कहंदा ओ यीशु मसीह जिहदे को स्वर्ग और नरक दोनों दियां चाबियां ने। और जिहड़ा मेहनत करेगा फकर नाल अब्राहम की गोद विच बैठा होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो सारी कायनात का परमेश्वर है वह शरीर लैके आया, वचन दे धारी होया। वह शरीर पुत्र सलीब के उत्ते सी, परमेश्वर सलीब ते कदे नहीं हो सकता। और शरीर जिहड़ा सलीब उत्ते सी। पर याद रखना 3 दिनों बाद इक्को कबर है जिहड़ी खाली है, वो प्रभु यीशु मसीह दी है। साडा परमेश्वर साडे मसले क्यों हल हुंदे ने? क्योंकि साडा परमेश्वर जींदा परमेश्वर है और इस वक्त इत्थे मौजूद है। वो कहता जिथे भी दो एक किहदे लई होवेगा ते किहदे लई नहीं होवेगा। प्रभु कहता है कि विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो जाएगा। ये चीज़ों नूं देखण लई तुहानूं की चाहिए है? ईमान।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਚਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਵਚਨ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਯੁੱਗ ਹੈ? 7 ਯੁੱਗ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਯੁੱਗ ਹੈ ਲਦੋਕੀਆ, 1906 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 8ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੱਤੀ 24, ਮਰਕਸ 13, ਲੂਕਾ 21 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਤੀ 24 ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਯੋਹਨਾ 14 ਦੇ 1 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। मत्ती 25 ਵਿੱਚ जो दुल्हन तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई। जो दुल्हन कलियां मशालां बाइबलां घरे रखियां हुई, ना पढ़ना ना संगति ना दुआ प्रार्थना ना प्रभु खोज, जिन्हां ने कलियां मशालां लीतियां ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ CNI ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਭੂਤ ਕੱਢੇ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਗੋਟੇ ਗਿੱਟੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਲੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਰੂਹ ਬਚਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਬਚਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਸਾ, ਏਲੀਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਮਾਇਆ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਕਿਉਂ ਬਹਿਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ औरत क्यों बहकाई गई? मिट्टी तो बने हुए आदम तो बनाई गई सी। क्रिएशन तो अगे फॉर्मेशन हो रही है, दोनों बहकाए गए। शैतान को पता सी कि आदम में भी क्रिएशन है और औरत फॉर्मेशन है, बनी हुई चीज़ तो अगे बनी हुई है, दोनों परमाए गए। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने महान योजना बनाई कि पहला आदम मिट्टी तो बनया, परमाया गया, उसकी वाइफ पत्नी परमाई गई। परमेश्वर ने फिर महान प्राणी बनाई, वो खुद शरीर लेके आ गया। हालेलुया। वो खुद शरीर लेके आ गया। प्रभु यीशु मसीह खुद शरीर लेके परमेश्वर आ गया। और इस बार वाला आदम नहीं बहकाया गया। शैतान ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 3 ट्रैप ਲਾਏ, 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਤੀ, पर शैतान ਨੂੰ पता नहीं सी कि यह ਜਿਹੜਾ है वो पहले वाला आदम नहीं है, ये वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर है, नहीं बहकाया जाना। दुनिया की सारी लालच दे अगे रख दे। यीशु मसीह ने सारे जवाब वचन तो बाहर नहीं दिते, वचन तो दिते। शैतान भज गया, 3 बार परीक्षा लैके भज गया। दूसरा आदम नहीं फरमाया गया। और जिहड़ा भी दूसरे आदम तो निकलिया, दूसरे आदम की पत्नी, जो दूसरा आदम सलीब ते लटकाया गया, सैनिकां ने ਉਹਦੇ पंजर ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਲਹੂ। ਉੱਥੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਈ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरा आदम परमेश्वर है, शैतान नहीं भरमा पाया। दूजे आदम की पत्नी भी भरमा नहीं पाएगा ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। हालेलुया। दूजी पत्नी नहीं भरमा पाएगी, पर कितों निकली होनी चाहिए है? यीशु मसीह तो निकली होनी चाहिए है। ਉਹ नहीं भरमाई जाएगी। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ नहीं निकली वो भरमाई जाएगी। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ
ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਲੂਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਪਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਲਦੋਕੀਆ ਯੁੱਗ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਯੁੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਿਲੋਨ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਦੀ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। 1000 ਸਾਲ ਯੋਹਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੁਲੇ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਯੋਹਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਲੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉਤਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੁਲਹਨ ਰੈਪਚਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 15:50 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਰੀ ਤੂਰੀ ਵੱਜੇਗੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲਣ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਰਿਡੀਮਰ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਡ ਸਕੇਗੀ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4:17 ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੋ, ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਸੀਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਗਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਜਾਗਣਗੇ? ਜੋ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ, ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਮਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਫਸੀਆਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਮਨੇ ਦੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਹੋਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ, 3 ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਆ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ABC ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ। ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੂਤ ਦਾ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤੂਰੀ ਫੂਕਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਗੁੱਡ ਹਾਰਟ, ਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਧਰਮੀ ਤੇ ਖਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? 2 ਦੀ 40, 41, 42 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਰ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੇ 3.5 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਚੱਲਨੇ। ਆਖਰੀ 3.5 ਸਾਲ, ਲਾਸਟ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਬ ਅਟੈਕ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੱਤੀ 24 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ।
बहुत प्यार है ना सानू अपनी दुनियावी चीज़ों नाल। प्रभु कहता इट दे मगर उपर इट नहीं रहनी है, सब ढाए जाने हैं। इब्रानियां 5 पहला कुरंथिया 5 साडे दुनियावी चीज़ां सारियां गिरा दित्तियां जाणगियां। हाँ साडा इस कुछ भी नहीं नाल जाना। मुक्ति लई तैयार रवो, मुक्ति लई डरदे ते कंबदे रवो। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। आमीन आमीन। जो तैयार थी मत्ती 25 विच वो चली गई। जो कहती मैं देखदी हाँ सोचदी हाँ सही होना कि नहीं होना प्रभु दे नाल, वो जमीन पर रह गई। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुहाडे लई जगह तैयार करन जा रहा। नवा यरूशलम 2200 किलोमीटर है। नवा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी दुनिया दी प्रभु यीशु मसीह दे सारे दुनिया दे ईमानदार सानू उत्थे मिलणगे स्वर्ग दे विच बहुत जल्दी। साडी ये अगली जनरेशन तो अगली जनरेशन नहीं है, इन्ना समा नहीं है। असी किनारे ते पहुंचे हुए हाँ। ये आखिरी वार्निंग दे रहा है प्रभु, आखिरी चेतावनी, ये आखिरी मैसेज है सारी दुनिया विच कि अपने आप को तैयार कर लो, सीरियस हो जाओ, प्रभु आ रहा है। फिर जिस दिन दरवाज़ा बंद हो गया फिर बाहर जिन्ने लोग मर्जी खटकान, नूह कहते असी तेरे भरा सी, नूह तेरे असी रिश्तेदार सी। नूह कहना मैं भी खोलना चाहना दरवाज़ा। परमेश्वर ने कहा नूह ये दरवाज़ा तू तां खोलेगा जे तू बंद किया। दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद किया है। जिस दिन बंद हो गया, जिस दिन बंद हो गया दरवाज़ा नहीं खुलना। बाइबल कहती परमेश्वर कदे भी ठट्ठे और मजाक में उड़ाया नहीं जाता। उसी पानी ने नूह नूं बचाया, उसी पानी ने दुनिया बर्बाद की। उसी अग ने शद्रक मेशक अबदनगो नूं बचा लिया, उसी अग ने राजा साड़ता। इसी वचन ने सानू बचाना है, इसी वचन ने सानू मारना है। परमेश्वर इज ए सीरियस मैटर और वो आ रहा है और उसका क्रोध दुनिया ते पैण वाला है। प्रभु कहता सारियां कौमां मैनू देखणगियां आंदे नूं ते छाती पिटणगियां, पहाड़ां नूं कहणगियां साडे उत्ते गिर पो। पर पहाड़ भी नहीं गिरनगे क्योंकि पहाड़ भी किहदे ने प्रभु यीशु मसीह दे। आमीन हालेलुया। दुनिया के अंत दे विच बैठे हाँ, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। कल्ली खबर पता होने नाल नहीं असीं बच जाएंगे। कल्ली खबर पता होवे पाकिस्तान तो बंब आ रहा असीं बच जाएंगे। असीं की करांगे? बचन की तैयारी करांगे। हुण पता लग गया यीशु मसीह आ रहा है, दुनिया का मामला खत्म होने वाला है। कल्ला खबर नाल बच जाएंगे? की करना है? अपने आप को असीं कलाम दे नाल मिलाना है क्योंकि साडा न्याय यीशु मसीह कहता है वचन करेगा जो बोलिया जा रहा है। एक दिन असीं खड़े होवांगे यही वचन, और प्रभु कहता घर दी मिट्टी झाड़ देना जो कबूल ना होवे न्याय वाले दिन। मैं एक तो आसमान नूं गवाह रखिया होया है ते दूसरा जमीन नूं गवाह रखिया है, तीसरा उस घर दी मिट्टी भी गवाही देवेगी कि इन्हां को मैसेज गया सी पर इन्हां ने हल्के ढिले च रिजैक्ट कर दिता। प्रभु का मैसेज, प्रभु की वार्निंग कदे भी जो ढिले विच गई है उदों ही इजरायली यहूदी बर्बाद हुए ने। पहला यहूदियों ने उन्होंने हल्के च लिता, परमेश्वर यहूदियों को छड्ड के इधर आ गया। साडे लोगों ने हल्के विच लिता, प्रभु होर अगे निकल गया। अगर असी भी हल्के चलावांगे प्रभु अगे निकल जाएगा। परमेश्वर का काम कदे भी नहीं रुकदा। साडे को सच्चा ते जिंदा एक परमेश्वर है। किन्ने परमेश्वर है साडे कोल? जो सी जो है पुराने नियम च यहोवा परमेश्वर बदला ना ही गल कर रहा, अगर ना ही गल कर रहा, वही परमेश्वर शरीर लैके आ गया नवे नियम च वो पुत्र बन के। ते अज वही परमेश्वर साडे विच किद्दां काम कर रहा? इस वक्त पवित्र आत्मा दे रूप दे विच साडे विच वो काम कर रहा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह थिस्सलुनीकियों के मुताबिक जल्दी आ रहा है। धन है जो इस वचन नूं सुनदा है, धन है जो पढ़दा है, धन है जो ईमान ला रहा है। प्रकाशित वाक्य 1:3 क्योंकि समा नेड़े है, समा नेड़े है। और तुहानूं पता है हर बार अन्य जातियां ने कलाम नूं खुशी खुशी पौलुस कहंदा कि जरूरी सी पहला मैं सुसमाचार यहूदियों तुहाडे कोल लैके आंदा, पर तुसी ओवर कॉन्फिडेंस हो कि असी तो अब्राहम इसहाक ते यकूब की औलाद है, असी तो पक्का बचे हुए हैं क्योंकि असी बाय बर्थ क्रिश्चन है। पुलिस कहना हुण मैं अन्य जातियों में जा रहा हाँ। जो वो अन्य जातियों में गया, प्रेरितां दे काम 16 ते 17 पढ़ना, अन्य जातियां मूर्ति पूजक माड़े लोगों ने इस वचन नूं बड़ी खुशी नाल बड़ी लालसा नाल ग्रहण किया, बरकतां लै गए। हालेलुया।
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਣਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ, ਜਰਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਬੋਲਤਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਲਾਮ ਚੱਕੀਏ ਬਾਈਬਲ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਸੀਹਤ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਕਿ 8 ਬੈਂਡ ਲੈਣੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਯੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ, 7 ਦੀਵਟ, 7 ਤਾਰੇ ਦੇਖੇ। ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 7 ਯੁੱਗ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਲੂਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ 7ਵਾਂ ਲਦੋਕੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ, 1906 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਆਵੇਗੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਹੋਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ, ਜੋਇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। 1948 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ 2000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ 1948 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਕੋਪਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਆਰ ਤੇ ਹੈ। 1948 ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਕੋਪਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 1948 ਵਾਲੀ 2000 ਬੱਚਾ 3000 ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਜਗਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਭੇਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ 5000 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਮਛਲੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਬਸ ਜਾਦੂ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਭੂਤ ਭਾਤ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਛੜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਭੇਤ ਹੀ ਭੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਚੇਲਿਓ। ਚੇਲੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੇਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ? ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ 10 ਘੰਟੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਔਰ ਸਾਹ ਕਿਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਿਸਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 5 ਦੇ 10 ਬਣਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਣੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਹ 24 ਘੰਟੇ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਹੈ।
ਵਚਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਖੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਮਨਾ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲਾਮਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਯੋਨਾ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁल्हे ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਚੱਕੀਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿਰਕਲ ਕਰ, ਚਮਤਕਾਰ, ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਕਸ 16 ਦੀ 16 ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਵੇਅਰ देयर इज ए ट्रू ਫੇਥ देयर इज ए ओबीडेंस। ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ। ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਨਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਪਰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਧਾਰ ਮੁਕਤੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 900 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਮੁਕਤੀ ਉਧਾਰ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਈਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਈਏ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਨੂਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਯੋਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। 2 ਦਿਨ ਸਨ 30 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। 3 BC ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਆਇਆ। ਹੋਸ਼ੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਦਿਨ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੋਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਪਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। 30 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਸਟਿਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਡੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਸ। ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ? ਪਤਰਸ ਯੋਹਨਾ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਸ਼ਿਫਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜਨ ਲੱਗੇ, ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਸਿਜਦਾ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ? ਯੋਹਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਰ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਖਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਆਂਦਾ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਆਤਮਿਕ ਕੰਨ ਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੈ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 25 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਈਸਟਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੋਕ ਆਦਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਭੂਤ ਨਾ ਕੱਲੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਨੋਕ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਆਦਮ ਤੋਂ 7ਵਾਂ ਹਨੋਕ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ 7ਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, 7ਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ। 6 ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ। 7ਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹਨੋਕ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਨੋਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਨੋਕ 7ਵਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? 7ਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ। ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 7ਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3.5 ਸਾਲ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਥਿਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਅਚਾਨਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਚੱਲਣੇ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਤੁਰੀ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 15 ਦੀ 16 ਵਾਲੇ ਕਟੋਰੇ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿੱਧਾਂ ਨੂੰ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਆਓ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੇ ਗਿੱਧੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੱਤੀ 24 ਦੀ 14, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਗਿਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਕਾਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਝੁਲਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਡਰਦੇ ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 4 ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਕਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪੁਰਾਣੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। 1000 ਸਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ? 1000। ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੀਣ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਯੋਹਨਾ 11:25 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਜੀਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ 3.5 ਸਾਲ, ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ABC ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ Z ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਈਏ? ਜੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ? ਜੋ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ MA ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 1000 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੂਸੀਫਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ 1000 ਸਾਲ ਲਈ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਰਕ ਖੋਲੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਲੂਸੀਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਤਮਾ ਕੱਢੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲੇਗਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਫੇਦ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹੈ। ਪੜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਲਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੱਠੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਅਗਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ। ਮਲਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਆਏ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ 2022 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਚੱਕ। ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ, ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। 3 ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੱਕੀ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਮਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਬਸ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਚਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਰਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਣ। ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਧਰ ਉੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਘੇਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਵਰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਰਕ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਭੇਜ ਦੇ ਲਾਜ਼ਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ, ਡ੍ਰੌਪ ਕੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਹੀ ਮੇਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਠੱਠੇ ਮਜ਼ਾਕਾਂ 'ਚ ਉਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਿਓ।
ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ परमेश्वर ने जान दिता। परमेश्वर कहता गल सुन, तेरे पत्नी को, तेरे बच्चियों को, तेरे रिश्तेदारों को की है ऑलरेडी बाइबल, अब्राहम इसहाक यूं नबियां दी किताबां है। फरिश्ता कहता जे वो बाइबल दी नहीं मनते तेरी कितों मान लैणगे। जिहड़ा है ही ढीठ है, जिहड़ा भैन भरा है ही ढीठ है, जिहड़ा यहूदा इस्करियोती यीशु को नहीं मन्निया वो किहड़े पास्टर को मान जाएगा। कई बार सानू लगता यहूदा इस्करियोती नूं मैं ठीक करदा, दुनिया का सब तो वधिया अगर पास्टर किसी नूं मिलिया सी तो यहूदा इस्करियोती नूं मिलिया सी। दुनिया का सब तो वधिया पास्टर यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती नूं मिलिया सी, उहदे कोल भी बरकत नहीं पा सकिया। इसी तरह अज भी कुछ लोग चुनाव दे विच नहीं है, उन्होंने तुसी जो मर्जी दसी जाओ, उन्होंने इधरों कटना, इधरों सुनना, उधरों कट देना, क्योंकि वचन कित्थे गिरिया सड़क के उत्ते। कुछ सड़क के किनारे मौके ते कहना ओहो मज़ा आ गया, इदां दा वचन तो कदे भी नहीं सुनिया, मैनू 18 साल हो गए प्रचार करते भी। लोग कहते जबरदस्त मज़ा आ गया। मैं क्या कल भी इदा कह दूंगे तुसी जो मैं ना दूर होवांगा, कल नूं तुसी जिहड़ियां खुड्डां तो निकले हो गलत तो दोबारा उधर ही बढ़ जाना। फिर सीखिया कि इसे लिए तुहानूं पता है वचन काम नहीं करता कईयां दे विच। जो वचन इसलिए नहीं काम किया क्योंकि सुनने वालियां ने उहदे ते विश्वास नहीं किया। प्रभु कहता पिया है कि उन्होंने को बाइबल है, जे वो बाइबल ना नहीं तोबा करते पे तेरे जान ना तोबा नहीं करना। कहता लाजर क्यों ऊपर है? कहता प्रभु कहता तू जमीन ते जो उसी सारी ऐश की, बड़ा पैसा कमाया, लग्जरी लाइफ जीती, पर कभी परमेश्वर नूं समा नहीं दिता। और लाजर बेचारा सारी उम्र दुनिया दी चीज़ों तो तरसिया, पर मेरे नाल ईमानदार रहा, इसलिए मरण तो बाद आनंद ले रहा है। तो तू इत्थे है ना, तू अपनी जिंदगी जी चुका है अच्छी। हालेलुया, आमीन है। कि साढ़े को दो रस्ते है नहीं, साढ़े को एक ही रास्ता है, साढ़े को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, साढ़े को एक ही तरीका है, बस तोबा करके प्रभु दे नाल सही हो जाए। हुण तां पता लग गया होया है कि यीशु मसीह आ रहा है। कित्थों पता लगा? होशे कहता 2 दिनों बाद परमेश्वर ने अन्य जातियों छड्ड के साडे को आ जाना है। रोमन्स 10:11 कहता यहूदियों तो सदा नाराज नहीं रहेगा। यहूदियों का ठुकराया जाना अन्य जातियों की बरकत का कारण हो गया, पर यीशु मसीह सदा साडे को नहीं है। जिहड़ा आशीर्वाद दिता सी किहने दिता सी? याकूब ने। याकूब ने यूसुफ के मुंडियां नूं, यूसुफ ने वड्डा मुंडा सज्जे हत्थ कीता सी ते छोटा मुंडा खब्बे हत्थ। कि यहूदियों के ट्रडिशन सी बजुर्ग सज्जा हत्थ वड्डे पुत्त ते रखते सी, छोटा हत्थ खब्बा हत्थ छोटे पुत्त ते। पर जो वो सामने आए याकूब ने हत्थ घुमाते, सज्जा हत्थ जिहड़ा सी छोटे ते खब्बा हत्थ वड्डे ते आ गया। की बनाती? सलीब। यूसुफ कहता पिता तेनों भुलेखा लग रहा, कहता वड्डा आह है जिते खब्बा रखता। याकूब कहता मैनूं पता है ये भी परमेश्वर की बहुत वड्डी योजना है। एक समा आवेगा, एक समा आवेगा। परमेश्वर ने मूसा नूं कहा, कहता फिरौन नूं जाके कह यहूदी मेरा वड्डा मुंडा है। सज्जा हत्थ किहदे ते सी? परमेश्वर दा, यहूदियां ते। यहोवा किहदे कोल आया? यहूदियां को ते खब्बा हत्थ कित्ते सी? साडे ते, अन्य जातियां ते। यहूदियां ने ठुकराता यीशु मसीह नूं। मत्ती 10 विच यीशु मसीह कहता चेलियां नूं अन्य जातियां विच ना जाना, सिर्फ यहूदियां च प्रचार करो, अन्यां नूं ठीक करो, लंगड़ियां नूं ठीक करो। अन्य जाति ने जाना। अन्य जातियां दी औरत आई कहता बच्चों की रोटी कुत्तियां नूं नहीं पाईदी, कहते झूर भूर भी तो खाई लेंदे कुत्ते। प्रभु कहता ओ यहूदियो मेरे बड़े बेटे हो, इहो जिहा छोटी अन्य जातियों वर्गा विश्वास तुहाडे च नहीं है। जो यीशु मसीह नूं मत्ती 10 विच यीशु मसीह शरीर दे विच कहता अन्य जातियां च ना जाना। जो यीशु मसीह नूं सलीब ते चढ़ाता, राजे नूं कहता, राजा कहना इहनूं मैं छड्ड दिना हाँ, चोर नूं चढ़ा देना। लोग कहते तेनों डर लगता है इहदा खून साडे उत्ते ते साडी औलाद दे उत्ते होवे। जो यीशु मसीह सड़क तो सलीब चक के जा रहा सी, औरतां रो रही सी। यीशु कहना हुण मेरे लिए ना रो, अपनी औलाद लिए रोवो, तुसीं मंगिया। सन 30 विच यीशु सलीब ते चढ़िया, लोगों ने कहा इहदा खून साडे उत्ते ते साडी औलाद दे उत्ते होवे। सन 31 निकलिया, 32 निकलिया, 35 निकलिया, बच्चे वड्डे हुंदे रहे गोद वाले। सन 70 दे विच गोद वाले बच्चे पूरे नौजवान सी, ते जिन्होंने गोदी खून मंगिया सीगा वो भी बुढ़े सीगे, दोनों ही सी।
ਸੰਨ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਟਾਈਟਸ ਰੋਮ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਖੂਨ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਨ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਖੂਨ, ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਮਰੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਮਰੇ। ਸੰਨ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਪੇੜ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀਓ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ CNI ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਾਪੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ, ਇਸਾਕ ਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ अन्य ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਘੁੰਮ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ। ਮੋਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸਲੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਭੂਤ ਕੱਢ ਲਓ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਹੀ ਜਾਓ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ABC ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸਲੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਸਲੀਬ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਲੀਬ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਹੈ ਸਲੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2000 ਸਾਲ ਲਈ। ਵਾਪਸ ਇਹ ਸਲੀਬ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀ ਹੈ? 2000 ਸਾਲ। 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ 2000 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। 7 ਸਾਲ ਦੂਜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢ ਦਿਓ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ। 2023 ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੈਪਚਰ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਲੀਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਪਸ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵਾਪਸ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਪਸ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵਚਨ ਵਾਪਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਦਾਰੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਮੋਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੱਟੜ ਰਾਜਪੂਤ ਠਾਕੁਰ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 3:17 ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਲੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਗਾੜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਮਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬਾਈਬਲ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਨੂਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵਚਨ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਵਚਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੋਨਾ 14, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15:50, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 4:17, ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 91 ਜਾਂ 90। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 70 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ। 1948 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ 10 ਕਿ 11 ਵਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਬਾਈਬਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੁਰਾਵੇ ਨਾ, 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕੋੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਾਂਟਦਾ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਟਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚ ਜਾਣ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 50, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਿੱਟਦਾ ਏ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਜਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਰੱਖੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 2 ਮਾਰਗ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪ ਮਾਨਸ ਕੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਥ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਸਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਾਤਾ, 22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, 23 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ, 24 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਮੋਰਲ ਏਜੰਸੀ। ਵੀ ਆਰ ਏ ਨੋਟ ਏ ਰੋਬੋਟ, ਵੀ ਆਰ ਏ ਫ੍ਰੀ ਮੋਰਲ ਏਜੰਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 2 ਰਸਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਮੌਤ, ਸਵਰਗ ਨਰਕ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਵਰਗ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਹਲੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖੋਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ। ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਵਧਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,
ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੀਏ कि प्रभु यीशु मेरा जीवन तेरे नाल सही है और वो जिंदा है। आमीन है। वो कब्र दे विच है, मैनू पता है इस वक्त सचमुच जिथे भी इत्थे मौजूद है वो। आमीन। हालेलुया। और इसीलिए वो कहता है कुछ लोग बरकत पा जाते, कुछ सजा पा जाते। आइए असीं प्रार्थना विच जाने, प्रभु सानू आशीष और बरकत देवे। और प्रभु यीशु मसीह तुहाडा शुक्र, तुहाडा धन्नवाद करते हैं इस सुंदर और मुबारक समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, अगर तुसी ना समा दो तो असीं ये समा नहीं लै सकते सी। और प्रभु जदों असीं अपना जीवन तुहानू दे दिंदे हां ते प्रभु जी असीं तुहाडे कैदी बन जाने हां। पौलुस कहंदा मैं यीशु मसीह दा कैदी हां, मेरे जीवन च मेरी मर्जी नहीं प्रभु दी मर्जी पूरी हुंदी है। प्रभु जी अज तुहाडी योजना सी इस अपने बच्चों के विच लैके आउण दी, और तुसी चाहते सी कि अज अपने बच्चों नाल गल करो। और प्रभु जी तुसी अपने वचन तो बाहर गल नहीं करते। प्रभु जी अज तुहाडा वचन बोलिया गया है, और प्रभु जी मनुख दा वचन फेल हो जाता है, तुहाडा वचन कदे फेल नहीं होंदा। आसमान ते जमीन टल जाणगे पर तुहाडा वचन पूरा होके रहेगा। और तुसी क्या है मत्ती 24:14 विच, जदों मेरा दुनिया के अंत विच इन्नियां मिलावटां विच जदों सच्चा सुसमाचार सारिया कौमां विच पहुँच जाएगा तो दुनिया का अंत आ जाएगा। प्रभु असी अंत विच बैठे हाँ, असी चौथी मोहर के आखिर दे विच 7वें युग के कॉर्नर के विच बैठे हाँ। 8वां युग नहीं है, इस तो बाद कोई अगला मैसेज नहीं है। ये आखिरी पुकार सारी दुनिया विच चल रही है। जोएल 2:25 तू क्या अंत के दिनों विच मैं अपना आत्मा उंडेलांगा अपने बच्चों के उत्ते। और समझदार को की मशालां भी सी, समझदार को तेल भी सी, समझदार को कुपियां भी सी एक्स्ट्रा, जिन्होंने प्रभु तेरा मसा तेरा कलाम भर के रखा हुआ है। हालेलुया। पर मूर्खा ने कलियां मशालां लै लियां तो वह सर्वाइव नहीं कर पाइयां, ठंडियां हो गई। तो अद्धी रात को धूम मच गई कि दूल्हा यीशु आ रहा है। हुण दुनिया में धूम मची हुई है कि यीशु आ रहा होया है, और सब जाग गई। पर समझदार को पता सी कि मशालां काफ़ी नहीं है, सानू अपने आप को सही करना पवेगा। समझदार ने मशाला सही कीतियां, भर लियां तेल पवित्र आत्मा दे नाल, कुपियां भी लै लियां, वह भी तेरे मसा नाल भर लियां। अद्धी रात को तो मच गई यीशु आ रहा है। तो मूर्खा को तेल नहीं सी, सरगर्मी नहीं सी। मूर्खा कहंदियां सानू तेल दे दे, समझदार कहंदियां ना साडे लई घट ना जावे, जाओ बाहर जाके खरीद लो जिहड़े बेचदे ने। तो जदों मूर्खा गईयां तो उसी वेले यीशु मसीह आ गया, तो जो तैयार सी वो यीशु मसीह नाल चलियां गईयां। तो जदों चलियां गईयां मूर्खा भजियां आईयां, वो कहंदियां यीशु साडे लई दरवाजा खोल दे, असीं तेरे नां च भूत कढे, तेरे नां च बीमारां नूं चंगे कीता। यीशु कहंदा दूर हो जाओ मेरे तो, मैं नहीं जानदा तुसीं कौन हो, तुसीं बपतिस्मा सही नहीं दिता, एक परमेश्वर दिता नहीं, तुसीं मैनूं टुकड़ियां च वंड दिता। प्रभु भोज तुसीं नहीं कीता, पैर तुसीं नहीं धोते, किसी हुक्म ते मेरे तुसी नहीं चले, मेरे नाम नू बिजनेस बना लिया करोड़ा अरबा रुपए का, और तुसी मैनू पिछे रख के अपनी मिनिस्ट्री बना ली। कित्थे लिखिया मूसा दी मिनिस्ट्री, कित्थे लिखिया पलूस दी मिनिस्ट्री, कित्थे लिखिया पतरस दी मिनिस्ट्री, कित्थे लिखिया योना दी मिनिस्ट्री। बाइबल कहती है सिर्फ मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह दी है। हालेलुया। और प्रभु जी ये सारियां मिलावटां दूर होण, और तू उदों तक नहीं आवेगा जदों तक सारियां चीज़ां दा तुहाडी दुल्हन विच सुधार नहीं हो जाता। कौन सुधरेगा प्रभु? कौन है जिहड़ा तैयार है प्रभु तेरे नाल सुधरन दे लई? कौन है जिहड़ा कहंदा प्रभु ये मामला मुक्ति दा है, स्वर्ग जाण दा है, मैं तेरे नाल तैयार हाँ सुधरन दे लई। मैं सज्जे खब्बे की दुनिया कहती है मैनू कोई मतलब नहीं, मेरे लिए तेरा वचन तेरी बाइबल संपूर्णता है। और प्रभु ये वचन शैतान चुरा ना सके, ना पथरीली सख्त दिल ते गिरे, ना यह सड़क के किनारे गिरे कि मौके ते लोग कहने बड़ा अच्छा वचन सी, पर दुनियावी चिंता ना शैतानी लोग आके वचन नू रोक देन। प्रभु ये अच्छी जमीन ते गिरे, बहुत सारा फल है। भरा साडे भरा भाई रजिंदर नू आशीष बरकत दे। और प्रभु जी जिन्हों ने शौक रखा आन दा, प्रभु यीशु रहम कृपा कर, पूरे घर परिवार नू आशीष बरकत दे। प्रभु सब दे नाम तू जानदा है। तू यशाया नबी नू कहा कि तुहाडी तस्वीरां भी मैं अपने हाथ ते बना के रखियां ने। हालेलुया। और प्रभु तुसीं कहा मैं अपने लोगों नू कदे नहीं भुलदा।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਖਤ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਗਿਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪੈਰਾ ਹੋਏ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਾਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਲਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਪੂਰਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਗਰ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ को मिलावट नहीं है, मेरे को यहोवा यूं फरमांदा वाला वचन है। मैं उस सच्चे वचन दी सच्चे कलाम दे नाल मैं प्रभु जी इन्हां बिमारियां नूं हुक्म दिंदा हां इसी वक्त तुहाडे बच्चों नूं छड्ड के चलिया जाण। हालेलुया। और तुहाडे बच्चे इसी वक्त आनंद और शांति महसूस करन, तुहाडे बच्चे इसी वक्त आनंद महसूस करन। बोझ उठा ले प्रभु यीशु मसीहा। दुष्ट आत्मा दियां प्रभु परमेश्वर हमलियां तो बचा, जादू टोनियां तो बचा के रख प्रभु यीशु। चंगियाई दे, रूहानी चंगियाई दे, जिस्मानी चंगाई दे। हालेलुया प्रभु यीशु दया रहम कृपा कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये सारी प्रार्थना मैं मंगदा हाँ अपने और पूरे जगत दे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। असीं दोवें हाथ उठा के स्वर्गीय प्रार्थना करांगे। है साडे बाप जो तुसीं स्वर्ग दे विच हो, तुहाडा नाम पाक ते पवित्र मन्निया जावे। तुहाडी बादशाह जिद्दां स्वर्ग च पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे। साडे रोज़ दी रोटी सानू देना, साडे कसूरां नू माफ़ करना जिस तरह असी अपने कसूरवारां नू माफ़ कीता। और प्रभु सानू परीक्षा विच ना जान देना बल्कि बुराइयां तो बचा के रखना, क्योंकि सारा राज्य, सारी परिक्रमा, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीहा तुहाडी ही है। आमीन आमीन। सारे नू प्रभु सारी आशीष बरकत दे। असी एक दूजे नू मिल सकदे हां। जय श्री कृष्ण।